વેલકમ બેક ટુ અવર ન્યૂ વ્લોગ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો જો આજે છે શિવરાત્રિ અને હું તો રહી છું. તમે કોણ કોણ રહ્યા છો કોમેન્ટ કરજો. અને જો વાગી ગયા છે 11:15 અને ગીશુને લોકો હજી સૂતા છે, બંને બાળકો. ઓલમોસ્ટ કામ બધું પતી ગયું છે અને મારે આજે બનાવવાની છે કેક અને 2 o'clock આપવાની છે. અને હજુ જો મેં ખાલી બેક કરીને જ મૂકી છે. 2 o'clock 2:30 આપવાની છે. તો ચલો ફટાફટ કામ પતાવીએ. અહીંયા જો પાછો ગાજરનો હલવો બને છે. મેં છે ને છોલીને રાખી દીધા હતા, ખમણીને રાખી દીધા હતા, એટલે મેં કીધું જ્યારે પેલો પચશે ને ત્યારે બનાવીશ. જો એટલા બધા બનાના પાકી ગયા છે મસ્ત. 11:15 થઈ ગયા છે. અમે લેટ નાઇટ સુધી નીચે હતા ને, એટલે ગીશુ તો જ્યાં સુધી ગીશુ સૂતી રહેશે ને ત્યાં સુધી મીતુય સૂતી રહેશે. મીતુને તો એક્ઝામ ચાલે છે ને તોય સૂતી છે. બોલો, સાયન્સનો પેપર છે. એ કે મમ્મા મને સાયન્સમાં કાંઈ જ ટેન્શન નથી, સાયન્સમાં સારું છે એનું પરફોર્મન્સ. તો ચલો એ બંને સૂતા છે ત્યાં હું કામ પતાવી દઉં અને પછી બનાવું કેક. એ સૂતા હશે ને ત્યાં સુધી મારે બીટરે ચાલુ નહીં થાય, ને તો ઉઠી જશે. અને ગીશુ સૂતી હોય ત્યાં સુધી મારે શાંતિ હોય. પછી તો મમ્મા ઓલું દેન, મમ્મા ઓલું દેન, મમ્મા પોટી આવી, મમ્મા આમ છે, મમ્મા તેમ છે, ટીવી જો, ઓલું કરું, એવું બધું ચાલે એનું. તો ચલો કરી નાખીએ પહેલાં કામ અને પછી બનાવી નાખું કેક. ત્યાં પૂનમને લોકો આવી જશે. એ લોકો 3-4 o'clock આવી જવાના છે. ઉજ્જૈન ગયા છે તો ભગવાનના દર્શન કરવા. લગભગ ભસ્મ આરતીની એ લોકોને ભસ્મ આરતીના દર્શન થઈ ગયા છે આઈ થિંક. એને મને વિડીયો મોકલો તો એટલો ટ્રાફિક હતો ને, ફોન આમ થઈ ગયો છે. બોલો, એટલો નીચે મને એમ છે પડી ગયો તો લાસ્ટમાં ફોન. વિડીયો મોકલો ને એવું મને દેખાતું હતું. तो चलो बताई दे पहला काम, પછી બને નાખી. तो गाइस बच्चे उठ चुके हैं. मैंने बोला था ना आपको कि जब बीटर का आवाज़ आएगा तो दोनों बाहर आएगी. तो जो एक तो बाहर आ गया है मेरा बच्चा क्यूटी पाई. हाय बोलो, जय माता जी, जय श्री कृष्ण. अब खाना पीना होगा इसका. मेरा केक भी हो चुका है, क्रम्बल कोट बन के हो गया है रेडी. चॉकलेट केक है तो मैंने रख दिया है फ्रिज में अभी. और यहाँ मेरा दूसरा बच्चा क्या कर रहा है देखो. अभी वो नींद के मूड में है, राइट. अभी डैडी आ जाएंगे 3 o'clock. तो चलो अब करते हैं इसका खाने पीने का इंतजाम. क्या खाना है तुझे? मिल्क की बनाना. तो ओनली बनाना. ओके चलो. और तुझे क्या खाना है? तुझे क्या खाना है? अभी क्या बनाया? अभी कुछ नहीं बनाया मैंने. उसको तो बनाना खाना है. तो मैं भी खाऊंगी. लाइट ऑफ कर दो. तुम भी ओनली बनाना कि मिल्की बनाना. और मैं अपने लिए बना रही हूँ ड्राई फ्रूट शेक. पियोगे आप? उसमें मैं बनाना डालने वाली हूँ. मुझे भी भूख लगी है, ओनली मैंने चाय ही पी है. ना यार, आज मेरी शिवरात्रि है. आज मैंने गांठिया नहीं खाया है. आपने तो रात को 12 बजे खाना खाया था ना. चलो मैं अपने लिए मिल्क शेक बना रही हूँ. पहले मैं अपना फॉन्डेंट का काम करती हूँ, फिर मैं मिल्क शेक पीऊँगी तो मेरा ब्रंच हो जाएगा. पीऊँगी तो मेरा ब्रंच हो जाएगा, राइट. ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को मिक्सअप करते हैं ना, बीच में जो खाते हैं उसको ब्रंच बोलते हैं. लंच नहीं बोलते, लंच बोलते हैं दोपहर के खाने को. यस. ओके चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर में. अच्छा गीशु, क्या बोल रहे थे आप? मैं भी शिवरात्रि रह रही हूँ. ओह, लेकिन आपने तो खाना खा लिया था ना कल 12:30 को रात को. नहीं वो चलता है. चलता है, बच्चों को चलता है सब. अच्छा कोई बात नहीं. अभी मैं मिल्क शेक बनाऊंगी
तो हम साथ में पियेंगे, ओके? तब तक मैं फॉन्डेंट का वर्क कर लेती हूँ क्योंकि 2 बजे मुझे केक देना है इसलिए, ओके? ओके, तब तक चलेगा? यस आपका टमी भूखा तो नहीं हो जाएगा? नहीं हाँ? गुदगुदी हो जाएगी गुदगुदी। आपके हाथ। अब इधर आ, देखो गिशु ने बिंदी लगाई नहीं है, मार्कर से की हुई है। रुको रुको चलो तो मैं अब करती हूँ फॉन्डेंट का वर्क और दिखाती हूँ आपको मैं कैसे बनाती हूँ। स्टम्प बनाना है, बेट बनाना है और जर्सी बनानी है। छोटा सा, जो देखो छोटी सी बिंदी लगा दी मुझे मार्कर से। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा फॉन्डेंट का वर्क। શેક મસ્ત થઈ ગયો છે રેડી. આજે મેં આમાં બનાના બી નાખ્યું છે. તો આ છે મીતુનું. મીતુ વાંચે છે અહીંયા. લે ચીયર્સ. ગીશો ગઈ છે નાઈ કરવા. એ આવે પછી એને અહીંયા રહ્યું એનું છે અહીંયા. ચલો ચીયર્સ. થોડીક વાર પોરો ખાઈ લો. બનાના વાળું સારું લાગે છે ને મીતુ? 3 વાગ્યા છે, હું થોડીક વાર સૂઈ જાઉં હો. તું શું કરે છે બાબુ? હે તું શું કરવાની છો? ફોન મોબાઈલ ટીવી કાંઈ નહીં, ઓકે? હો રમવાનું છે. શું કરવું છે કે તો કેમ આમ થાય છે બહુ પ્યાર ઉભરાઈ ગયો હે? જો 3 વાગ્યા છે, 2:30 વાગે કેક આપવાની હતી એટલે હું સવારે ઉઠી હતી. કાલે લેટ નાઇટ શું થાય તો નીચે બેઠા, પછી ઉપર આવ્યા, પછી મને યાદ આવ્યું કે આ તો વિડીયો મૂકવાનો છે. હું અલ્ટરનેટ ડે મૂકું છું ને એટલા માટે. પછી મને યાદ આવ્યું તો મેં 2 વાગ્યા સુધી 2-2:30 વાગ્યા સુધી એડિટિંગ કર્યું વિડીયોનું. અને પાછી સવારમાં કેક વહેલી 2-2:30 વાગે આપવાની હતી એટલે સવારે વહેલી ઉઠી ગઈ. અને હવે પાછું મેં પેલા લોકોને જે કેકવાળા હતા ને એને કોલ કર્યો તો કે હવે અમારે પોસ્ટ કેક કટિંગ કરવાનું છે તો અમે લેટ લેવા આવશું 5 વાગ્યાની આજુબાજુ. મેં કીધું યાર પછી હજુ વાર છે. પૂનમે લગભગ 4 વાગે આવી જશે. અમે 1 કલાક જેવું સૂઈ જાઉં. અને અત્યારે જો રાત જેવું અંધારું કરીને સૂવાની એવી મજા આવે. તો ચલો થોડીક વાર માટે સૂઈ જાઉં, મળીએ ઉઠીને. तो गाइज मैं उठ चुकी हूँ बिकॉज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी. तो चलो बाहर जाते हैं, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं. डैडी आ चुके हैं. तो क्या कर रही है? જો ફરાળનું કુકર મુકાઈ ગયું છે. સક્કરિયાનો શીરો અને સૂકી ભાજી. આજે સવારે નહીં, કાલે રાતે મેં 5 વાગે ખાધું હતું, 5:30 કાલે સાંજે. તો સવારે મેં 12:30 પાછો જ્યુસ પીધું. સવારે ચા પીધી હતી. કામ હોય ને કેક ને એવું કંઈ કામ હોય ને તો ઉપવાસ હોય ને ખબર જ ના પડે. ને આમ નવરા બેઠા હોય ને તો અને કંઈક રહ્યા હોય ને તો ભૂખ જ લાગ્યા કરે નકરી. તો મારે 19 કલાકનો ઉપવાસ થઈ ગયો. થોડીક વાર રહેવા દીધું તો 24 hours ચેલેન્જ થઈ જાય વિધાઉટ ઈટિંગ વાળું. હા એ સાચી વાત છે. કે વિડીયો બનાવીને ખાવ તો કેટલી 5-6 કલાક
ન રહેવા દીધો હોત તો થઈ જાત. હા, 5 યાર. છે નહીં 5 જ છે. 5 કલાક થોડીક વાર રહી હોત ને 5 કલાક થોડીક વાર રહી હોત ને તો મારે 24 hours વિધાઉટ ઇટિંગ વાળો વિડીયો થઈ જાત. મેં સવારમાં ચા તો પીધી હતી, ચા ને પાણી ચેલેન્જ વિડીયો બની જાય. એવું કઈ યાદ જ નહીં આવ્યું. કોઈ નહીં, ચલો બીજી વાર. કેક ને એવું કંઈ કામ મતલબ ટૂંકમાં કેક જ નહીં, બીજું કોઈ બી કામ કરતી હોય ને તો મને ભૂખ તરસ કાંઈ ના લાગે, કામમાં જ ધ્યાન હોય મારું. હા, ચા પી લો. અત્યારે ફરાળ બનાવવાનું છે, ચલો તો બનાવી નાખીએ. ગાઈઝ, ધીસ ઇઝ માય કેક્સ ફાઇનલ લુક. कमेंट में बताना कैसी लग रही है. જો પૂનમ આવી ગયા ઉજ્જૈન થી. કેવી રહી તમારી ટ્રીપ? એક નંબર. મંદિરે જવું છે જે જે કરવા. શંકર બાપાના મંદિરે. ચલો. ના, અહીંયા આપણે મામું ઘરે જઈએ ત્યાં. ચલો અમે મંદિરે દર્શન કરી આવીએ, પછી આવીને ફરાળ. ફરાળમાં છે જો વેફર, પછી મરચાં, સિંગદાણા, હલવો, અને અહીંયા છે સૂકી ભાજી અને શક્કરિયાનો શીરો, ખીર બી કહેવાય એને. તો ચલો અત્યારે અમે જઈએ છીએ દર્શન કરવા ભગવાનના. આવીને ફરાળ કરવાનું છે અને પછી મેચ છે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની, તો એ જોવાની છે. જો પ્રસાદી લાવ્યા, દર્શન કરીને આવી ગયા. ધક્કા મૂકી પૂનમ બધા શંકર મંદિરમાં અત્યારે એટલો ટ્રાફિક હોય, બધે વીઆઈપી દર્શન. આજે એનો દિવસ છે ને, ગમે એનો દિવસ હોય ને એટલે એ મંદિરમાં ટ્રાફિક હોય જ. નાનું એવું શિવ મંદિર હોય ને તો એમાં એટલો ટ્રાફિક હોય. આટલું જ હોય. હા, તો એટલો ટ્રાફિક હોય. તે દર્શન કર્યા મેં તો તે ધક્કા મૂકીમાં કર્યા ખરા. સ્વાત્યાની બી મળ્યા. ધક્કા મૂકીમાં દર્શન તો કર્યા. હવે જો જઈએ છીએ ઘરે. જો શું કરે છે દીશુ? બધા ફોન લઈને બેસી ગયા છે. મીતુ શું જોવે છે? રાધા કૃષ્ણ. દીશુ ગેમ રમે છે થોડીક વાર માટે. અને અહીંયા જો મસ્ત ભારત પાકિસ્તાનની મેચ ચાલે છે, જોવાની બહુ જ મજા આવે છે. 2 વિકેટ જતી રહી છે, 6 રનમાં 2 વિકેટ જતી રહી છે. બોલો. હા, 1.2 ઓવરમાં. સોરી, કયું ગીત કયું? એકેય નહીં. કે નહીં? મેચ જોવાની બહુ મજા આવે છે. મીતુ એમ કહે છે કે મમ્મા કાલે સન્ડે હોત તો જોવાની કેવી મજા આવે તેમ. કાંઈ નહીં, ચલો હવે 1 કલાક માંડ ચાલશે, લગભગ 1 કલાકમાં તો પૂરો થઈ જશે. વધીને 1 કલાક હમણાં પતાવી દેશે. ચલો, ડેડી તો જતા રહ્યા. ડેડીને ખબર પડી ગઈ હવે જીતી જ જવાનું છે. એ ગયો. વાહ રે વાહ. ચલો તો કાલ છે સ્કૂલ. હવે સૂઈ જવાનું 9:30 વાગે. પણ મેચ જોઈએ છે એટલે વિડીયોનો કરીએ એન્ડ. વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. મળીએ નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી.